Dear students, in the last class we have discussed about the different applications or usefulness of work energy theorem. So today we are going to see the work done in the case of uniform force and central force. So first is the work done by a uniform force. What do we mean by a uniform force? For a uniform force, we know that the magnitude of force is constant. So it can be represented mathematically as F equal to vector F equal to F0 n cap, where F0 is a constant. It is the magnitude of force which is a constant. And n cap is the unit vector in the direction of force. Unit vector of force in some direction. Okay. Now we have to calculate the work done. So we are going to find out the work done from A to B. So closed integral Ra to Rb F dot dr. So this is our general expression for work done. So for F we can substitute this expression. So line integral Ra to Rb, instead of F we can substitute F0 n cap dot dr vector. Here F0 and n cap are constants because F0 is the constant magnitude of a force and n cap is the unit vector. So we can take it as constant, so we can take it out dot Ra to Rb dr vector. So how we can calculate this integral? We know that dr vector can be represented as, dr vector is actually dx I cap plus dy j cap plus dz k cap in Cartesian coordinates. Okay, so we need to integrate all these components of position vector, this displacement vector. So first we can integrate like this, F0 n cap dot I cap integral. So here we have changed the position vector to x, y, z components. So the Ra vector, Ra is the vector, so Ra vector can be changed to its components. So Ra vector can be changed its components xa, ya, za to xb, yb, zb. That is our position vector ne adinte Cartesian components aaki resolve ചെയ്തു. അപ്പോൾ dr വെക്ടറിന് പകരം dx I cap plus dy j cap plus dz k cap എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ dx എന്നുള്ള ഇന്റഗ്രലിന് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ Ra ആൻഡ് Rb യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കാർട്ടീഷ്യൻ കമ്പോണൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ Ra യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പോണൻസ് xa, ya, za, അതുപോലെ Rb യുടെ കമ്പോണൻസ് xb, yb, zb. ഇതുപോലെ ഓരോ കോമ്പോണൻസിനെയും ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. അടുത്തത് dy ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് xa, ya, za to xb, yb and zb പ്ലസ് ഇതുപോലെ ലാസ്റ്റ് കോമ്പണന്റ് ആണ് k cap into integral dz ന്റെ ഇതുപോലെ ലോവർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് xa, ya, za and അപ്പർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് xb, yb and zb. Okay, so this is the case of the integral of dr. So നമുക്ക് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും? F0 n cap dot dx നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x എന്നാണ് വരിക. അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും കൊടുക്കണം. സോ ഇവിടെ ആകെ dx മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ, ഡിവൈയും dz ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ yb, zb അതുപോലെ ya, za കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. സോ dx നെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് x എന്ന് കിട്ടും. x ന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്പർ ലിമിറ്റ് xb, ലോവർ ലിമിറ്റ് xa കൊടുക്കുക. സോ അതെന്തായി മാറും? xb മൈനസ് xa ഇൻറ്റു I cap എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ്, അത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഡി എക്സിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അതിന് അപ്പർ ലിമിറ്റ് xb മൈനസ് ലോവർ ലിമിറ്റ് xa, ഓക്കെ, ഇൻറ്റു I cap പ്ലസ് ഇതുപോലെ ജെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു ഡി വൈനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y എന്ന് കിട്ടും. അപ്പർ ലിമിറ്റ് yb, ലോവർ ലിമിറ്റ് ya സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. പ്ലസ് കെ ക്യാപ്പ് ഇൻറ്റു zb മൈനസ് za. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടേം എന്താണ്? xb മൈനസ് xa പ്ലസ് yb മൈനസ് ya പ്ലസ് zb മൈനസ് za. ഇതിനെ നമുക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യാം. ചെയ്യുമ്പോൾ F0 n cap ഡോട്ട് xb I cap പ്ലസ് yb j cap പ്ലസ് zb k cap എല്ലാറ്റിനെയും b കമ്പോണൻസിന് ഒരുമിച്ച് എഴുതി. മൈനസ് ഓഫ് a കമ്പോണൻസിനൊക്കെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുക. xa I cap പ്ലസ് ya j cap പ്ലസ് za k cap. ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേംസ് എന്താണ്? F0 n cap dot
എക്സ് ബി വൈ ബി സെഡ് ബി എക്സ് ബി ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ ബി ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സെഡ് ബി കെ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ബി ആണ്. സോ ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ, എക്സ് എ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ എ ജെ ക്യാപ് പ്ലസ് സെഡ് കെ കെ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ എ ആണ്. സോ നമ്മൾ തിരിച്ച് പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ടേംസിൽ തന്നെ ഇതിനെ എഴുതി. സോ F0 n ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ ബി വെക്ടർ മൈനസ് ആർ എ വെക്ടർ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മളിവിടെ ചെറിയൊരു നമ്മുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? എഫ് ഡോട്ട് ആർ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എഫ് ഡോട്ട് ആർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എഫ് മോഡുലസ് ഓഫ് ആർ കോസ് തീറ്റ. സോ അതുപോലെ നമുക്കിതിനെ ഈ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് കോസ് തീറ്റയുടെ ടേംസിൽ എഴുതേണ്ടി വരും. ഇത് എൻ ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് വെക്ടറാണ്. അതായത് എഫ് വെക്ടറിന് പകരമാണ് ഞാൻ എന്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? F0 n ക്യാപ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ F0 n ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി F0 വെക്ടറാണ്. സോ F0 വെക്ടർ ഡോട്ട് ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? F0 ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. ഡബ്ല്യു ബി എ ഇക്വൽ ടു F0 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണല്ലോ ഓരോന്നിൻ്റെ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെക്ടറിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, എഫ് വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് F0, പിന്നെ ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ വെക്ടറിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്. അതായത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി എഫ് ഡോട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി അതിന് നമ്മൾ എഴുതാം മോഡുലസ് എഫ് മോഡുലസ് ആർ കോസ് തീറ്റ എന്നാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ F0 n ക്യാപ് ഡോട്ട് ആർ എ മൈനസ് ആർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ F0 n ക്യാപ്പിലെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡിന് മാത്രം നമ്മളിവിടെ എഴുതിയാൽ മതി. സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ F0. ദെൻ ആർ മോഡുലസ് ആർ വെക്ടറിന് പകരം ഇവിടെ എന്ത് വരും? മോഡുലസ് ആർ എ മൈനസ് ആർ ബി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ബി എ ഈക്വൽ ടു F0 മോഡുലസ് ആർ ബി മൈനസ് ആർ എ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ. സോ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്? നമ്മളിവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂണിഫോം ഫോഴ്സിന്റെ കേസിൽ വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻഡ് നോട്ട് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ്. അതായത് ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ വർക്ക് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ പ്രൂഫിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷനിൽ ആർ ബി മൈനസ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഇവിടെ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടർ ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. സോ ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ഫോർ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോഴ്സ് വർക്ക് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നോട്ട് ഓൺ ദ പാത്ത് ഫോളോഡ്. ഇതേ റിസൾട്ട് തന്നെയാണ്, ഈ റിസൾട്ട് തന്നെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സുകൾക്ക്. അടുത്തത് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ വർക്ക് ഡൺ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ്. നമുക്ക് കിട്ടിയത് വർക്ക് ഡൺ ബൈ എ യൂണിഫോം ഫോഴ്സ് ഇസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഓഫ് പാത്ത് ഫോളോഡ് ആൻഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ displacement. Okay, so next session we are going to discuss about work done by a central force. What do you mean by a central force? You have already learned in the chapter of angular momentum that central force is a force which acts towards or away from a fixed point. ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫിക്സഡ് പോയിന്റിൽ നിന്ന് എവേ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മൾ ഇതിന് ഒറിജിനായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ഒരു റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസിന് മാത്രമാണ്. അതായത് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേകത ഫോഴ്സ് ആക്ട് ടുവേർഡ്സ് ഓർ അവേ ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ്, അതൊരു പോയിന്റ്. രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ്സ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് റേഡിയസിനെ മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനെ മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് റേഡിയൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്തമെറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം? Mathematically it is represented as vector f of r is equal to f of r r cap. Okay, ഇതിൽ ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആറിന് മാത്രമാണ് അല്ലേ? ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി ആർ, അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് വെക്ടറിന് മാത്രമാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിന്റെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ആംഗുലർ മൊമെന്റം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും, ടോർക്ക് 0 ആയിരിക്കും, അങ്ങനെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടു. അതിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ. മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഇസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ പ്ലെയിൻ. മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് കൺഫൈൻഡ് ടു എ പ്ലെയിൻ. ഒരു പ്ലാനാർ മോഷൻ ആയിരിക്കും പാർട്ടിക്കിൾസിന്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഫീൽഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന മോഷൻ ഒരു പ്ലാനാർ മോഷൻ ആയിരിക്കും. മീൻസ് XY എന്നുള്ള പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും ഈ XY പ്ലെയിനിലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഒരു പ്ലാനാർ മോഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് മതി. ഓക്കെ, ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് 3 കോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം. പക്ഷേ ഒരു പ്ലാനാർ മോഷനാണ്, ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ. അല്ലെ, ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ്. ഈ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് മതി? 2 കോർഡിനേറ്റ്സ് മതി. സോ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും.
അതെപ്പോഴും ഓർക്കണം നമ്മൾ. കാരണം നമുക്ക് ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതായത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ 2 ഡയമെൻഷണൽ കേസ് ആണെങ്കിൽ കാർട്ടീഷ്യനും പോളാറും പറയും. 3 ഡയമെൻഷനിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കും കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ സ്ഫിരിക്കൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ സിലിണ്ടറിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഇങ്ങനെ 3 കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റമാണ് 3Dക്ക് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ചൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഈസി ആവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഈ ലോസ് ഓഫ് ഒബേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം ഈസി ആക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്ന കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എപ്പോഴും സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓൾവേസ് വി ആർ യൂസിങ് ദി പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു എക്സ്പ്രസ് ഇറ്റ് ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കാണാനാണ് പോകുന്നത്. വർക്ക് ഡണ്ണിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും എലമെന്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് പറയുക. എലമെന്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് പറയുക? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിരുന്നു. dr വെക്ടർ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് dr r cap പ്ലസ് r d theta theta cap. ഇതിന്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഒക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹൗ വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ഫ്രം കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ടു പോളാർ കോർഡിനേറ്റ്സ്, ഓർ ഹൗ വി ക്യാൻ ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ എലമെന്റൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ഇൻ പോളാർ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പോളാർ കോർഡിനേറ്റിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ കിട്ടുക. dr vector equal to dr r cap plus r d theta theta cap. So now we can calculate the work done. WBA equal to closed line integral RA to RB F dot dr. നമുക്ക് F നും dr നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. F എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ F of r cap, then dr ന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. WBA equal to line integral RA to RB F of r r cap dot dr എന്ന് പകരം നമുക്ക് dr വെക്ടറിന് പകരം dr r cap plus r d theta theta cap. ഓക്കെ, ഇപ്പം നമുക്ക് അതിനെ നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം r cap dot r cap എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. സെയിം യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1ഉം നമ്മുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സിനെ ഡോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0ആണ് കിട്ടുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അറിയാവുന്നതാണ്. i cap dot j cap 0 ആയിരിക്കും, i cap dot i cap 1 ആയിരിക്കും. അതേ റൂള് തന്നെ i cap j cap എന്ന് പറയുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ പോളാർ കോർഡിനേറ്റിലെ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് ആണ് r and r cap and theta cap. സോ r cap dot r cap 1 ആണ്. സോ സെക്കൻഡ് ടേം ക്യാൻസൽ ആവും. സോ ഇന്റഗ്രൽ RA to RB F of r dr r cap dot r cap 1 ആയി. F of r cap dot r d theta theta cap r cap dot theta cap 0 ആയി. സോ റിമൈനിങ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ RA to RB F of r dr ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ work done in the case of central force problem. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് WBA equal to integral RA to RB F of r dr. Okay, so this work is actually a simple one-dimensional integral over the variable r, and also the integration depends only on the എൻ പോയിന്റ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എൻ പോയിന്റ്സിന് മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത്. പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. നമുക്കറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയത്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സുകളും കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സസ് ആണ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ്. കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്, സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് എ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ്. സെൻട്രൽ ഫോഴ്സ് ഒരു കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സും ഒബേ ചെയ്യുന്ന കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത്, ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ അറൗണ്ട് എ ക്ലോസ്ഡ് സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് 0 അല്ലേ. അതുപോലെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. ഡെൽ ക്രോസ് എഫ് 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സും യൂണിഫോം ഫോഴ്സും എല്ലാം കൺസർവേറ്റീവ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കേസിലെല്ലാം വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത്. ഇനി നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ്. നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻസിൽ. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, അതുപോലെ തന്നെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എല്ലാം ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ്, വിസ്കസ് ഫോഴ്സ്, എല്ലാ ഡിസിപ്പേറ്റീവ് ഫോഴ്സസിലും വർക്ക് ഡൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വർക്ക് ഡൺ is dependent on path in the case of frictional force, viscous force, dissipative force, heat dependent force etc. ഇതെല്ലാം പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ്. സോ ഇതെല്ലാം നോൺ കൺസർവേറ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് കേസിൽ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഫസ്റ്റ് വൺ യൂണിഫോം ഫോഴ്സിൻ്റെ കേസിലും അതിൻ്റെ ഒരു കൊറോളറി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ വർക്ക് ഡൺ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. സോ ഇനി അത് വെച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഫോഴ്സ് F equal to A into X
y I cap plus y square j cap from 0, 0 to 0, 1 along two paths shown in figure. Also check whether this is a path dependent line integral or not. അതായത് നമുക്ക് ഒരു പാത്ത് 0, 0 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് 0, 1ലേക്ക് പോകാൻ എനിക്ക് രണ്ട് വഴികളുണ്ട്. പാത്ത് 1 എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ 0, 0 എന്ന് 0, 1ലേക്ക് പോകാം. പാത്ത് 2 എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം 1, 0 പോയി പിന്നെ 1, 1 പോയി പിന്നെ 0, 1ലേക്ക് പോകാം. ഈ രണ്ട് രീതിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ രണ്ട് പാത്തിലൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സെയിം ഇൻ്റഗ്രൽ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ സെയിം വാല്യൂ തന്നെയാണോ കിട്ടുന്നത്? സെയിം വാല്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് പാത്ത് ഇറലവൻറ്റ്, അതായത് പാത്ത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ്. ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയാലും സെയിം ആൻസർ ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം, ഇത് പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണോ, നമ്മുടെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നിന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ പാത്തിൽ നിന്ന്. സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാം. ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എങ്ങനെയാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക? ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പാത്ത് 1-ൻ്റെയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പാത്ത് 1-ൻ്റെ കേസിൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്തായിരിക്കും? പാത്ത് 1-ൻ്റെ കേസിൽ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഇൻറ്റു എക്സ് വൈ ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ജെ ക്യാപ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡി ആറിന് എനിക്ക് ഡി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ക്യാപ് എന്ന് എഴുതാം. ഡി എക്സ് ഐ ക്യാപ് പ്ലസ് ഡി വൈ ജെ ക്യാപ്. ഇനി നമുക്ക് ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് കാണാം. സോ ഇവിടെ ഐ ഡോട്ട് ഐ 1 ആയിരിക്കും, ഐ ഡോട്ട് ജെ 0 ആയിരിക്കും, ജെ ഡോട്ട് ഐ 0 ആയിരിക്കും, ജെ ഡോട്ട് ജെ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ത് വരും? എ എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. ഇനിയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ കിട്ടുക. ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, പാത്ത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എലോങ് പാത്ത് 1, പാത്ത് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? പാത്ത് 1 എന്ന് പറയുന്നത് 0, 0 to 0, 1 ആണ്. അതായത് ഈ 0 എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എക്സിൻ്റെയും 0 എക്സ് വൈയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. എക്സ് വൈ കോർഡിനേറ്റ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് 0, 0 ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്, ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ, ഫൈനൽ പോയിന്റിൽ 0, 1. അപ്പോൾ 0, 0 to 0, 1 എന്നുള്ള പാത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ 0, അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഈ പാത്തിലൂടെ നീളം എക്സിലെ വാല്യൂ 0 ആണ്. എക്സ് 0 ആണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സ് എന്തായിരിക്കും? ചേഞ്ച് ഇൻ എക്സും 0 ആയിരിക്കും. എക്സിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ മാറുള്ളൂ. എക്സ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ എക്സ് ഇസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഓർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ഈ പാത്തിലെല്ലാം എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്, ഫൈനൽ പോയിന്റിലും എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ എക്സ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ്. എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. പക്ഷേ വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. y changes from എവിടെ നിന്ന് വരെ ചേഞ്ച് ചെയ്തത്? y changes from 0 to 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഈ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഇൻ്റഗ്രലിൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇവിടെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0, ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിലെ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി. സെക്കൻഡ് ടേമിന് മാത്രം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. എവിടെ തുടങ്ങി എവിടെ വരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം? y ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ 1 വരെയാണ്. സോ അതുവരെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സോ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ഇൻ്റഗ്രൽ ഫസ്റ്റ് പാത്തിലെ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഫസ്റ്റ് പാത്തിലെ ഇൻ്റഗ്രലിൽ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 1 എ വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. 0 to 1 എടുക്കാൻ കാരണം y ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ 1 വരെയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. വൈ സ്ക്വയറിന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ y³ 3, അപ്പർ ലിമിറ്റ് 1, ലോവർ ലിമിറ്റ് 0 കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a/3 എന്ന് കിട്ടും. 1/3 മൈനസ് 0, 1/3. സോ a/3 എന്ന് ആൻസർ കിട്ടി. സോ പാത്ത് 1-ലെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ a/3 ആണ്. ഇതുപോലെ എനിക്ക് പാത്ത് 2-ലെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. പാത്ത് 2-ൻ്റെ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാണ്. പാത്ത് 2-ൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ പാത്തിലൂടെ പോകണം? നമ്മൾ ഫിഗർ നോക്കി 0, 0 1, 1, 1, 0-ൽ പോകണം, പിന്നെ 1, 1-ൽ പോകണം, പിന്നെ 0, 1-ൽ പോകണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാത്ത് 3 ലെങ്തിയാണ്. നമ്മൾ ആദ്യം 0, 0 എന്നുള്ള പാത്തിൽ നിന്ന് 0, 1 എന്നുള്ള പാത്തിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വി മൂവ് ടു 1, 1 ആൻഡ് ഫൈനലി വി മൂവ് ടു 0, 1. സോറി, ഇവിടെ 1, 0 ആണ്. 1, 0. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പാത്ത്. സോ സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഈക്വൽ ടു ഈ ഓരോ പാത്തുമാണ് എഴുതേണ്ടത്. ആദ്യം നമ്മൾ 0, 0-ൽ നിന്ന് 1, 0-ലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് കേസിൽ 1, 0 to 1, 1 മൂവ് ചെയ്തു. ആ സമയത്ത് ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. ദെൻ വി മൂവ് ഫ്രം 1, 1 to 0, 1. സോ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ. സോ ഈ 3 കേസ് നമ്മൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ എന്താ? നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കേസിൽ കണ്ടത് തന്നെ. എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ക്യാൻ ബി ഗിവൺ ആസ് എ എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് എ വൈ സ്ക്വയർ ഡി വൈ. അതിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ഈ പാത്തുകളാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സോ എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇസ് സെയിം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ കേസിലും എലോങ്
ഫസ്റ്റ് വൺ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൽ 0 നിന്ന് 1 ആകുമ്പോഴുള്ള ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ എന്താണ്, അങ്ങനെ ഓരോ കേസിലും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ആദ്യത്തെ കേസ് എടുക്കാം. അലോങ് 0 to 10 ഫസ്റ്റ് പാത്ത് 0 to 10. 0 to 10ൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ, നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ നോക്കാം. എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ, എക്സ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 0 to 1. പക്ഷെ വൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, y ഈക്വൽ ടു 0. വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മാത്രമല്ല വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ വൈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സിൻസ് വൈ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാല്യൂ 0, dy ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും വരിക, ഇൻ്റഗ്രൽ നോക്കാം. ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 10 f dot dr ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 0 to 10 axy dx പ്ലസ് ay² dy. ഇവിടെ നോക്കൂ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഫസ്റ്റ് ടേമിലും വൈയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, സെക്കൻഡ് ടേമിലും വൈയുടെ വാല്യൂ ഉണ്ട്. വൈ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മളവിടെ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഈ കേസിൽ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം 0 ആയി പോകും, സെക്കൻഡ് ടേമിൽ y 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ 0 ആയി പോകും. സോ ടോട്ടൽ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും വരിക, 0. ഇൻ്റഗ്രാൻഡിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെ 0 ആണ്, അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി അതുപോലെ അടുത്ത പാത്ത് എടുക്കുക. 10 നിന്ന് നമ്മൾ 11 പോകുന്ന പാത്ത്. ഈ കേസിൽ നോക്കി, ഇവിടെ എന്താ, എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. എക്സ് ഇസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ എക്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. ഇനി y ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 0 to 1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. 10 to 11 f dot dr ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 10 to 11 axy dx പ്ലസ് ay² dy. അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയേ, ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എക്സ് 0 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ടേം എക്സ് 1 ആണ് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ, പക്ഷേ ഡി എക്സ് 0 ആണ്. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1 ആണ്, പക്ഷേ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആണ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേം മൊത്തത്തിൽ 0 ആയിപ്പോയി. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ടേം സെക്കൻഡ് ടേം മാത്രമാണ്. സെക്കൻഡ് ടേമിൽ y ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് മാത്രം എടുത്താൽ മതി. 0 to 1 ay² dy. സോ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ay³ 3 അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0 ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a/3 എന്ന് കിട്ടും. സോ സെക്കൻഡ് പാത്തിലൂടെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ, ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് a/3. ഈ ലാസ്റ്റ് പാത്ത് എലോങ് 11 to 01. ഇവിടെ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്, എക്സ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം 1 to 0, y ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. സോ dy ഈക്വൽ ടു 0. വൈയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1 ആണ്. സോ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. 11 to 01 f dot dr ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 11 to 01 axy dx പ്ലസ് ay² dy. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ 0 ആയതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് ഇൻ്റഗ്രൽ 0 ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ മാത്രമേ വരുള്ളൂ, ഇൻ്റഗ്രൽ 11 to 01. അപ്പോൾ ഇതിവിടെ y ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം, എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി. കാരണം നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡി എക്സിൻ്റെ വേരിയബിളിലല്ലേ. അപ്പോൾ ഡി എക്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരിക, 1 to 0. സോ ഇൻ്റഗ്രൽ 1 to 0 axy dx. ഇവിടെ വൈയുടെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, y ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ 1 അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ 1 to 0 ax into 1 dx. വൈക്ക് 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സോ നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ax dxന് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ x²/2 ലോവർ ലിമിറ്റ് 1 അപ്പർ ലിമിറ്റ് 0. അപ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ a into 0 minus 1/2 അപ്പർ ലിമിറ്റ് ലോവർ ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ സോ മൈനസ് a/2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ 3 പാത്തിലൂടെയുള്ള ടോട്ടൽ സമ്മ് നമുക്ക് കാണാം. സോ അലോങ് ദ പാത്ത് ടു f dot dr is the sum of these 3 integrals. So first കേസിൽ 0 കിട്ടി, സെക്കൻഡ് കേസിൽ a/3 കിട്ടി, തേർഡ് കേസിൽ a/2 കിട്ടി. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മൈനസ് a/6 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത്, ഫസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയ f dot rൻ്റെ വാല്യൂ a/3 എന്നാണ്. സെക്കൻഡ് കേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് മൈനസ് a/6 എന്നാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ അലോങ് ബോത്ത് പാത്ത്സ് ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ ഫസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെയും സെക്കൻഡ് പാത്തിലൂടെയുള്ള f dot drൻ്റെ വാല്യൂ അൺഈക്വൽ ആണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ, ആ പാത്തിന്
ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ. നമ്മളോട് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രൽ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണോ അല്ലേ. നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് പാത്തിലൂടെ പോയാലും സെയിം എന്ന് നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് അൺഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻ ഇൻ്റഗ്രലാണ് കിട്ടിയത്. ഫസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഇൻ്റഗ്രൽ അല്ല സെക്കൻഡ് പാത്തിലൂടെ പോകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് പ്രൂവ്സ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ പാത്ത് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ. സോ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഹോംവർക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൻസർ റെഡിയാക്കാം. താങ്ക് യു.